અમદાવાદમાં તોફાની તત્વોના આતંકનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। અજીત મિલ 4 રસ્તા અજીત રેસિડેન્સીમાં આ સમગ્ર ઘટના બની છે। 8 થી 10 શખ્સોએ મકાન પર હુમલો કર્યો તો ઘાતક હથિયાર સાથે દેખાયા હતા શખ્સો। રખિયાલ પોલીસે 6 આરોપીને ઝડપ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે એકવાર ફરી રખિયાલમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો છે। સવાલ એ કે આ તોફાની તત્વો ક્યારે સુધરશે? પોલીસ દ્વારા અને તંત્ર દ્વારા વારંવાર પગલાં અને કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવે છે, તેમને પાઠ પણ ભણાવવામાં આવે છે, છતાં આ અસામાજિક તત્વો સુધરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા। રખિયાલ પોલીસે 6 આરોપીઓને ઝડપ્યા છે। ઘાતક હથિયારો સાથે આ શખ્સો દેખાયા હતા। આ તોફાની તત્વો બિલકુલ સુધરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા। આતંકનો આ વિડીયો સામે આવ્યો છે। રખિયાલમાં અવારનવાર આ પ્રકારની ઘટના છે તે સામે આવતી રહે છે। ઘાતક હથિયારો સાથે વિસ્તારમાં દહેશત ફેલાવતા આ લોકો જોવા મળ્યા છે। गई काले रात्रे रखियाल पोलीस स्टेशन विस्तार में अजीत रेसिडेंसी खाते एक रायोटिंगनो बनाव बनेल छे, जेमां हकीकत एवी छे के आ कामना फरियादी तथा आरोपी बंने सुंदरमनगर में पड़ोश में रहे छे अने तेमनी जूनी अदावतना कारणे अवारनवार झगड़ा चालता हता एवी हकीकत जणावेल छे। आ बाबते रात्रे फरियादी ने आरोपी एक सामाजिक प्रसंग में रखियाल खाते भेगा थयेल, त्यां बोलाचाली थयेल हती। त्यारबाद आ आरोपी पक्ष भेगा मळी तलवार अने छरी वडे फरियादीना घरे हुमलो करेल अने तेमने नानी मोटी ईजाओ पहोंचाडेल छे। तो जे प्रकारथी रखियाल विस्तारमां आ पहेला पण असामाजिक तत्वोना त्रासनी घटनाओ सामे आवी छे। 8 થી 10 शख्सोए मकान पर हुमलो कर्यो। बिलकुल कायदा अने पोलीसनो भय न होय ते रीते घातक हथियारों साथे आ शख्सो देखाया हता। रखियाल पोलीसे 6 आरोपीने झड़पी पाड्या छे। अजीत रेसिडेंसीमां आ समग्र घटना बनी छे। अमदावाद पोलीस कड़क थई छे। असामाजिक तत्वो विरुद्ध कार्यवाही करवा छतां लोकोमां कोईपण जातनो डर नथी जोवा मळी रह्यो। तो घटनास्थळथी संजय टांक लाइव जोड़ाया छे। વધુ માહિતી આપવા માટે સંવાદદાતા સંજય ટાંક પાસે જઈએ। જે પ્રકારથી જે અસામાજિક તત્વો છે તેમનો ત્રાસ છે સતત સંજય વધી રહ્યો છે, પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવે છે, છતાં પણ રખિયાલમાં દહેશત યથાવત। શું અપડેટ? बिल्कुल लुबना, वो ये दृश्य आपने बतावीश के जे फरी एकवार असामाजिक तत्वों जो आतंक जोवा मळ्यो छे अने आ वखते जे घटना जे जोवा मळी छे ते रखियालना अजीत मिल 4 रस्ता पासेनी अजीत रेसिडेंसी है अने त्यां घटना जोवा मळी छे। आप जे दृश्य जोई शको छो कि गई काले रातनी आ घटना है कि ज्यां केटलाक असामाजिक तत्वो जे छे ते अहींया पहोंच्या हता अने तेओए एक परिवार जे छे ते परिवारना घर पर जे हुमलो कर्यो हतो। आरोपी अने फरियादी सुंदरमनगर ने ना रहेवासी बापूनगरनी पाछे जे सुंदरमनगर आव्युं छे त्याना रहेवासी होवानी विगतो सामे आवी छे। अंगत अदावत हती, जूनो झगड़ो हतो अने तेमां क्यांक ने क्यांक आ हुमलो करवामां आव्यो होय तेवी पण विगत सामे आवी रही छे। आ परिवार जे छे ते रखियालमां एक सामाजिक प्रसंग हतो अने त्यां गयो हतो अने त्यां आरोपी लोको पण आव्या हता अने ते बाद जे अदावत ने लई अने ए आरोपीओए आ जे परिवारना लोको छे तेनो पीछो कर्यो हतो अने ए मामलामां क्यांक ने क्यांक आ हुमलो जे थयो छे अने हाल आप जे जोई शको छो कि अहींया जे पथराव करवामां आव्यो हतो, साथे साथे तीक्ष्ण हथियारो तलवारो સાથેની तीक्ष्ण हथियारो हता अने ए तीक्ष्ण हथियारो लई अने अहींया असामाजिक तत्वो पहोंच्या हता अने तेओए आ हुमलो कर्यो हतो अने आ जे हुमलानी घटनामां 2 व्यक्तिने ईजा पहोंची છે કે જેઓને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે અને હાલ પોલીસ જે છે તે પણ અહીંયા ઘટના સ્થળે પહોંચી છે। હું એ દ્રશ્ય પણ આપને બતાવીશ। હાલ આપ જોઈ શકો છો કે પોલીસ અહીંયા પહોંચી છે અને પોલીસ પણ આ સમગ્ર મામલે જે છે તે તપાસ જે છે તે કરી રહી છે। લુબના, બિલકુલ સંજય, જે પ્રકારથી આ સમગ્ર ઘટના સામે આવી છે, જે મકાન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો તેની પાછળનું કોઈ કારણ સામે આવી રહ્યું છે, સ્થાનિક લોકો સાથે પણ વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કરશો? શું કહી રહ્યા છે અહીંયાના લોકો? बिल्कुल लुबना, जे मकान पर जे हुमलो करवामां आव्यो हतो ने तेना परिवारना लोको जे छे ते परिवारना सभ्यो पासेथी पण आपणे वात करवानो प्रयास करीशुं। आ जे घटना बनी छे, शुं घटना कल रात को क्या घटना हुई थी, जो वारदात हुई थी, कि कौन लोग थे वो? वारदात ये सी थी सर कि भाई जो हम लोग थे सब दावत में गए थे,
तो वो दावत में लोग वहाँ देख लिए, तो पुरानी झगड़ा थी जो, तो उन लोगों को पुरानी झगड़े की खार में हमने क्या पुरानी झगड़ा समाधान नहीं करे हमने, तो केस चल रहा था हमारा, तो उन्होंने हमें पहले भी मतलब धमकाए थे कि पुराना झगड़े की समाधान कर लो तो अपने मतलब समाधान हो जावे, तो हमने समाधान नहीं करी, उसकी खार मतलब उतारे, दावत में देख लिया, हमारे पीछे आए, छोटा वाला भाई था, हम लोग घर पहुंच गए, तो छोटा वाला भाई था उसको वहाँ घेर लिए, मतलब हमारे घर के थोड़ी दूर पे ही है, मतलब उसको घेर लिए, तो घेर के वहाँ पे उसको कम से कम 12-13 लोग थे, गाड़ी से चारों तरफ से घेर लिए, तो उसको मारे, तो वहाँ से बीच बचाव करके पब्लिक ने बीच बचाव करके मतलब बचाई, तो यहाँ घर तक भाग के आ गया, तो पूरा उसका मतलब रेटा लेके उसके दोस्त यार जो भी थे, परिजन जितने भी थे, तो उन लोग को लेके आया, तो लेके आके घर पे हमला करा, तलवार छुरी जो भी हाथ में था उनके। हाँ, कितने लोग थे? करीबन होंगे 25-30 लोग होंगे, वो तो सीसीटीवी में लगा हुआ है, सीसीटीवी में कैमरे में सब आ गया। क्या बोल रहे थे जब हमला? वो तो बोल रहे हम तो जान से मार देंगे, मतलब जो हमको कहीं भी दिखे हम तो जान से मार देंगे, वो जो कलीम सिद्दीकी है वो तो बाहर खड़े होकर वही डिसीजन दे रहा था, वो जो फ़हीम सिद्दीकी वो तो क्रिमिनल ही है, वो तो क्या बोलते हैं, वो तो बोलता तू जब दिखेगा जब तुम्हारा मतलब मर्डर है ही पक्का। कितने लोगों को जो है वो लगा है? मेरे 2 भाई को लगा है, अभी पुलिस स्टेशन में ही है, उन लोग सिविल हॉस्पिटल गए थे, सब ड्रेसिंग हो गया है। બિલકુલ, તો લુબના જે છે આ પરિવાર અત્યારે દહેશતમાં છે, જે પ્રકારની જે ઘટના બની હતી, જૂની અદાવત છે, ગયા એક વર્ષ પહેલાંની અદાવત છે ને 1 વર્ષ પહેલાં જે છે આ પરિવાર સાથે જે આરોપીઓ જે છે કે જેઓએ હુમલો કર્યો છે ને તેઓની જે અદાવત હતી અને એ ગઈકાલે જે પ્રસંગ હતો, સામાજિક પ્રસંગ, અને ત્યાં એ બંને પરિવાર જે ભેગા થઈ ગયા અને તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એ આરોપીઓએ તેમના પરિવારજનનો પીછો કર્યો અને ત્યારબાદ એમના ઘરે પહોંચ્યા હતા અને અહીંયા જે હુમલો જે છે 25 થી 30 લોકોનું જે ટોળું આવ્યું હતું અને તેઓએ તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે અહીંયા હુમલો કર્યો હતો અને તોડફોડ કરી હતી। જી લુબના। બિલકુલ સંજય, એક મહત્વનો સવાલ એ પણ છે કે રખિયાલ વિસ્તારમાં અવારનવાર આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવે છે અને થોડાક સમય પહેલા જ પોલીસ દ્વારા ખૂબ જ કડક કાર્યવાહી તો કરવામાં આવી હતી, છતાં અસામાજિક તત્વોને કાયદાનો ડર તો નથી જ સંજય। બિલકુલ લુબના, એક પછી એક ઘટનાઓ આ પ્રકારની જે સામે આવી રહી છે કે અસામાજિક તત્વો જે છે તે બેફામ બન્યા છે। આ પહેલી વારની ઘટના નથી, આ અગાઉ પણ જે છે તે આવી ઘટના બની ચૂકી છે। અજીત મિલ પાસે અને રખિયાલમાં પણ આ પહેલાં અગાઉ આવી ઘટના બની હતી અને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ સાથે પણ માથાકૂટ થઈ હતી, તેવી પણ ઘટના જે છે તે બની હતી અને ફરી એકવાર જ્યારે આ ઘટના બની છે, પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોવા છતાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રકારની જે ઘટનાઓ બની રહી છે, એટલે કે જે અસામાજિક તત્વો જે છે તેઓને કાયદાનો ડર રહ્યો નથી તેવું ચોક્કસપણે અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે। કારણ કે એક પછી એક આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, તે પછી રખિયાલની ઘટના હોય, આ અજીત મિલની ઘટના હોય કે પછી રામોલમાં પણ થોડા સમય પહેલાં જે છે આવી જ ઘટના બની હતી, જેમાં પણ અસામાજિક તત્વો જે છે આવી રીતે હથિયાર લઈને, તલવાર લઈને જે પહોંચ્યા હતા અને લોકોને ડરાવવાનો જે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને એવો જ પ્રયાસ જે છે તે અહીંયા પણ જોવા મળી રહ્યો છે અને આ પરિવાર પણ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે દહેશતમાં છે અને આવી ઘટનાઓ વારંવાર બની રહી છે, ત્યારે હજુ પણ પોલીસ આમાં કડક કાર્યવાહી કરે તેવું જે છે તે આ પરિવાર પણ ઈચ્છી રહ્યો છે અને આવી ઘટનાઓ જે છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઠોસ જે છે કાર્યવાહી થવી જોઈએ તેવું પણ લોકો માની રહ્યા છે। જી બિલકુલ સંજય, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ। તો જે પ્રકારથી સમગ્ર ઘટના સામે આવી છે અમદાવાદમાં, અસામાજિક તત્વોનો જે આતંક સામે આવ્યો છે, ઘાતક હથિયાર સાથે કેટલાક શખ્સો દેખાયા, મકાનમાં તોડફોડ કરી મારવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો। તો બીજી તરફ સુરતમાં રાત્રે ખેલાયો છે ખૂની ખેલ, નશાખોરે રત્ન કલાકારની હત્યા કરી છે। રત્ન કલાકાર પાસે રૂપિયા માંગ્યા, ન આપતા ચપ્પુ મારી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો। પરિવાર સહિત લોકોનો પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ। પોલીસે ગણતરીની મિનિટોમાં હત્યારા આરોપી પ્રભુ રવિરામ શેટ્ટીની ધરપકડ કરી છે। તો બીજી તરફ મહેસાણામાં મોડી રાત્રે 2 જૂથ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું છે। નજીવી બાબતે થયેલી સામસામે મારામારીમાં 8 લોકો ઘાયલ। કડી તાલુકાના શિયાપુર ગામનો સમગ્ર બનાવ છે। વાહનોમાં તોડફોડ અને વાહનોમાં આગચંપી પણ કરાઈ છે। પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી સ્થિતિ કાબૂમાં કરી છે। બંને જૂથ સામે કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે ફરિયાદ।
તો કડીના શિયાપુરમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણની ઘટના, સામસામે મારામારીમાં 8 લોકો ઘાયલ. તો જે પ્રકારથી સમગ્ર ઘટના સામે આવી છે, ઉલ્લેખનીય છે કે વાહનોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી, આગચંપી કરવામાં આવી. સામસામેની આ મારામારીમાં 8 લોકો છે તે ઘાયલ થયા છે. આ મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. ટોળાએ 2 વાહનોને આગ પણ લગાવી હતી. સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું તરબૂચનો ટેસ્ટ. બજારમાંથી તરબૂચ ખરીદતા પહેલા ચેતજો. તરબૂચના પરીક્ષણમાં થયા છે ચોંકાવનારા ખુલાસા. કૃત્રિમ તરબૂચ તમારું સ્વાસ્થ્ય બગાડી શકે છે. તો ઉનાળાની સિઝનમાં શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવા માટે લોકો તરબૂચનું સેવન કરતા હોય છે, જેથી શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ બની રહે અને બીમાર થવાથી બચી શકાય. પરંતુ બીમાર થવાથી બચવા માટે તમે જે તરબૂચનું સેવન કરી રહ્યા છો તે જ તરબૂચ તમારા શરીર માટે ખતરારૂપ છે, કારણ કે તરબૂચના નામે તમને કેમિકલવાળું તરબૂચ પધરાવાય છે. સારા સ્વાસ્થ્ય માટે આરોગવામાં આવતા તરબૂચ જે છે તે કેન્સર અને કિડનીના રોગો જેવી ગંભીર બીમારીઓ નોતરી શકે છે. આ તરબૂચ કુદરતી નહીં પરંતુ કૃત્રિમ રીતે પાકેલા છે. ઉનાળાની આ સિઝન આવી ગઈ છે અને લોકો છે તે લૂથી બચવા માટે ખાસ તરબૂચ પણ આરોગતા હોય છે, કેમ કે તરબૂચમાં છે તે પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જો કે જે લૂથી બચવા માટે તરબૂચ આરોગતા હોય છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક રોગને પણ આમંત્રણ આપતું હોય છે. કેવી રીતના આ તરબૂચમાં જે છે એ ભેળસેળ થતી હોય છે તે નિવૃત્ત આરોગ્ય અધિકારી છે, આપણે એમની પાસેથી જાણીશું. સર, કઈ રીતના આખી જે છે એ ભેળસેળ થતું હોય છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે કઈ રીતના નુકસાન થતું હોય છે? સૌપ્રથમ તો હું તરબૂચ વિશે જણાવીશ કે તરબૂચનો જે કહી શકે પાકવાનો જે સમય છે 70 દિવસથી 180 દિવસ છે. પરિણામે જે બજારમાં લેભાગુ તત્વો છે કે તાત્કાલિકપણે આ જે તરબૂચ છે એ વધારે ઉપયોગ થાય અને આ સિઝન દરમિયાન આ લોકો જે છે લોકોને આ ખાસ કરીને કે આર્ટિફિશિયલ કેમિકલ અને આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનરનો ઉપયોગ કરી આકર્ષે એ માટે કરે છે. જો તે વાત કરીએ તો આ રીતે જે એ લોકો છે કેમિકલનો ઉપયોગ કરે કે જેમાં ઇરિથ્રોસિન છે, લેડ બ્રોમેટ છે અને સુદાન ડાઈ છે. આવા કેમિકલ હોય છે કે જેનો તરબૂચના કલર જેવો જ કલર હોય છે અને સાથે સાથે આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનર કે સેક્રીનનો ઉપયોગ કરી એ તરબૂચમાં જે છે એ ઇન્જેક્ટ કરે છે. ટૂંકમાં આ તરબૂચ જે છે અર્ધ પાકેલ છે અથવા પૂરતી માત્રામાં પકવેલ નથી, એટલે આ રીતે જુદા જુદા આ રીતે કરી આ ડાઈ કે કેમિકલ છે ઇન્જેક્ટ કરે છે. આ ઇન્જેક્ટ થયા પછી જે તરબૂચનો જે અંદરથી ભાગ છે કે જે ફ્લેશ કહેવાય કે તરબૂચનો જે ગર્ભ છે એ એકદમ લાલ રંગનો થઈ જાય છે. લાલ રંગ થવાથી એ આકર્ષાય છે. બીજું આની સાથે જે આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનર છે એ સ્વીટનરનો ઉપયોગ તરબૂચ છે એ તરબૂચ ખૂબ જ મીઠું થઈ જાય છે. એટલે આ તરબૂચ પરિણામે જે છે એમાં કેમિકલ વયું જાય છે અને થોડા સમયમાં એ ઉપયોગ કરીને પછી લોકો એ માર્કેટમાં વેચે છે. જ્યારે પણ માર્કેટમાં વેચે છે ત્યારે આપણને એમ જ લાગે છે કે આ તરબૂચ છે એ સુધારીને પણ આપે છે, કાપો પાણીને પણ આપે, ત્યારે એમ જ લાગે છે કે એ એકદમ લાલ ચટાક છે અને મીઠું છે. પણ ખરેખર આ તરબૂચ છે એ લાલ ચટાક અને મીઠું છે એ ખરેખર કેમિકલ યુક્ત છે. કેમિકલ યુક્ત અને આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનર તરબૂચ છે એ તરબૂચનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રથમ તો જે આના માટે કેમિકલ અથવા જે પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે એનાથી ફૂડ પોઈઝનિંગ થઈ શકે છે, ઝાડા ઉલટી થઈ શકે છે, સાથે સાથે કમળો અને ટાઇફોઇડ પણ થઈ શકે છે. અને આની અંદર જે કેમિકલ છે એ કેમિકલથી એલર્જીક રિએક્શન થઈ શકે છે, સ્કિન ડિઝીઝ થાય છે અને જે કહે છે કે આંખનો અંધાપો પણ આવી જાય છે. લાંબે ગાળે કેન્સર થવાની પણ શક્યતા છે અને કિડનીના રોગ પણ આનાથી થઈ શકે છે. જે છે કેમિકલ અંદર ઇન્જેક્ટ કરી અને તરબૂચ તાત્કાલિક જે છે એ પકવતા હોય છે. સ્વાસ્થ્ય માટે પણ આ તરબૂચ છે તે ઘણું હાનિકારક થતું હોય છે. હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. અમારી નજર સમક્ષ જ તરબૂચનું પરીક્ષણ કર્યું. હવે અમે આપને બતાવીએ કે કૃત્રિમ રીતે પકવેલું તરબૂચ હોય છે કેવું, તે જોઈને તમારી આંખો પહોળી થઈ જશે, કારણ કે આ તરબૂચમાં કેમિકલ ભેળવવામાં આવ્યું છે તે તમે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકશો. એ તરબૂચ છે એમાં તરબૂચની આપણે જોશું આ તરબૂચ છે કે જેમાં કેમિકલનો ઉપયોગ કરીને આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનર ઉપયોગ, એ જ ટેસ્ટ આપણે આમાં કરશું કે જેથી આપણને ખબર પડે કે આ તરબૂચ છે એ ખરેખર આ સિમ્પલ રાખવાનું છે. જોઈ શકો છો કે જે આ ટીશ્યુ પેપર છે એ પ્રવાહી સાથે સાથે જે કેમિકલ છે કેમિકલ યુક્ત કલર એનો પણ એબ્સોર્બ કરે છે. પરિણામે આપણે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ કે આ તરબૂચ છે
ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં કેમિકલનો ઉપયોગ થયો છે. તરબૂચ છે એ એકદમ લાલાશ પડતું લાગશે તમને, અને તમને એ ટેસ્ટ તો કરી શકાય એવું નથી, પણ ટેસ્ટમાં પણ એકદમ મીઠું લાગશે, કારણ કે એમાં આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનર નાખેલું છે. એટલે આ એક ખૂબ જ સિમ્પલ ટેસ્ટ છે કે ઘરે આવીને તમે આ કરશો તો તરત તમને જાણકારી પ્રાપ્ત થશે કે આ તરબૂચ છે એ નેચરલ અથવા કુદરતી પાકેલ છે, એમાં જેમાં કલર છે એ કુદરતી છે, જ્યારે આ તરબૂચ છે જેમાં કેમિકલ એડ કરેલું, કેમિકલના ઇન્જેક્શન આપેલા છે અથવા તો ડાઈ ઇન્જેક્ટ કરેલ છે કોઈ પણ જાતની, અને સાથે સાથે આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનરનો ઉપયોગ થયો છે. વડોદરામાં જોખમી વાહનોનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ઇકો કાર પર સામાનનો ખડકલો, ઓવરલોડ સામાન ભરેલી કારનો વિડીયો, વાઘોડિયા રોડ પરનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. મધ્યપ્રદેશ પાસિંગની ઇકો ગાડીમાં ઓવરલોડ સામાન ભર્યો, ગાડીની અંદર પણ ખીચોખીચ પેસેન્જર ભર્યા. તો હાલ આ વિડીયો છે તે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ઇકો કારમાં સામાનનો ખડકલો છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. તો ઓવરલોડ સામાન ભરેલ કારનો આ વિડીયો છે તે સામે આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વાઘોડિયા રોડ પરનો આ વિડીયો હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે કેટલો સામાન છે. ઇકો કાર પર સામાનનો ખડકલો જોવા મળી રહ્યો છે. વડોદરામાં ગોડાઉનમાં લાગેલી આગનો વિડીયો, સિલિન્ડર બ્લાસ્ટનો લાઈવ વિડીયો આવ્યો છે સામે. સુભાનપુરાના ફરસાણના ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી. ગેસ સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ થતા લાગી હતી આગ. એક વૃદ્ધ આગ બુઝાવવા પાણી નાખે છે તે દરમિયાન બ્લાસ્ટ થાય છે. તીવ્ર ધડાકો થતા વિસ્તારમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. તો સિલિન્ડર બ્લાસ્ટનો આ લાઈવ વિડીયો છે તે સામે આવ્યો છે. એક તરફ જે દ્રશ્યો છે જેમાં જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે આગ બુઝાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી, તો જે બ્લાસ્ટના દ્રશ્યો છે તે પણ સામે આવ્યા, જેમાં અચાનક બ્લાસ્ટ થાય છે. એક વૃદ્ધ છે તે આગ બુઝાવવાનો પ્રયાસ કરતો હોય છે ને અચાનક જ ધડાકો થાય છે. સિલિન્ડર બ્લાસ્ટના લાઈવ વિડીયો છે તે સામે આવ્યા છે. ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી જેના બે અલગ અલગ દ્રશ્યો, એક તરફ બ્લાસ્ટ કઈ રીતે થાય છે તે દ્રશ્યો સામે આવ્યા, તો બીજી તરફ આગ લાગ્યા બાદના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ઓલપાડમાં ગત રોજ લોકાર્પણ કરાયેલા બ્રિજ પર અકસ્માતની ઘટના બની છે. સિદ્ધનાથનગરના દંપતી બાઇક લઈ જઈ રહ્યા હતા તે સમયે દંપતીને અકસ્માત નડ્યો. પિકઅપ બોલેરો કારે બાઇક સવાર દંપતીને પાછળથી મારી જોરદાર ટક્કર મારતા બંને ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા દંપતીને નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. ટૂંકી સારવાર દરમિયાન પતિ ગિરીશ આહિરનું મોત નીપજ્યું, જ્યારે ઇજાગ્રસ્ત પત્નીની સારવાર ચાલી રહી છે. આ સમગ્ર મામલે ઓલપાડ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો કોડીનાર સૂત્રાપાડા હાઈવે પર અકસ્માત, મોડી રાત્રે અકસ્માત સર્જાયો. રાખેજ ગામ નજીક ટ્રક પલટી જતા બે લોકોના મોત નીપજ્યા. ઇકો અને બાઇક વચ્ચે થયેલા અકસ્માતને જોવા ઉભેલા લોકો ઉપર ટ્રક પલટી મારી. ટ્રક અને ટ્રેક્ટર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયા બાદ ટ્રક બે લોકો પર પલટી ખાધી. બે લોકોના મોત નીપજ્યા છે. ટ્રક ચાલક રાનાવાડા હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ છે. તો અન્ય સમાચાર સુરતથી. સુરતના લંબે હનુમાન રોડ પર આગની ઘટના બની છે. સમર્પણ એપાર્ટમેન્ટમાં અચાનક આગ લાગી. દુકાન અને એક મકાન આગની ઝપેટમાં આવ્યા. ઘટનાને લઈને ફાયર વિભાગને જાણ કરાઈ છે. ફાયરની ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવ્યો છે. રાજુલા શહેરમાં ટાવર નજીક ભડભડ સળગી ઉઠી કાર. સ્વિફ્ટ ડિઝાયર કારમાં ભીષણ આગ લાગી. નગરપાલિકાનું ફાયર ફાઇટર બંધ હોવાના કારણે મુશ્કેલીમાં વધારો થયો. તો રાજુલા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી. સીએનજી કાર હોવાથી પોલીસે બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો. મુખ્ય માર્ગ હોવાથી લોકોની ભીડ જામી. આગને બુઝાવવા માટે કોઈ સાધનો કામ નહીં આવતા લોકોએ પાણીનો મારો ચલાવ્યો. તો આગ પર મહદઅંશે કાબુ મેળવી લીધો છે. અન્ય સમાચાર. ગીર સોમનાથથી દીપડો અને બે બચ્ચા પાંજરે પુરાયા. સૂત્રાપાડાના મોરાસા ગામેથી પકડાયા. 13 તારીખે રાત્રિના 3 વર્ષની બાળકીને દીપડો ઉઠાવી ગયો હતો, જેને લઈને વન વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ પાંજરાઓ ગોઠવ્યા હતા. આજે જે જગ્યા ઉપરથી બાળકનો મૃતદેહ મળ્યો છે તે જગ્યા નજીકથી 5 થી 9 વર્ષનો માદા દીપડો અને બે બચ્ચા પાંજરે પુરાયા. વન વિભાગે દીપડાના નમૂના લઈને લેબમાં મોકલશે. દીપડો માનવભક્ષી છે કે નહીં તેના માટે એફએસએલમાં મોકલાશે. સુદામા તથા મહાત્મા ગાંધીની ભૂમિ પોરબંદર વર્ષોથી યાત્રાધામને લગતી ટ્રેનોની રાહ જોઈ રહ્યું છે.
પોરબંદર રેલવે સ્ટેશનથી હરિદ્વાર, ઉજ્જૈન, જગન્નાથપુરી સહિતની ટ્રેનોની અનેક વખત માંગ કરવામાં આવી છે, પરંતુ હજુ સુધી એક પણ ટ્રેન ફાળવવામાં આવી નથી. પોરબંદરના મુસાફરોને હરિદ્વાર કે ઉજ્જૈન જવું હોય તો જામનગર, રાજકોટ કે અમદાવાદથી ટ્રેન શોધવી પડે છે, જેના કારણે મુસાફરો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. પોરબંદર પેસેન્જર એસોસિએશનના પ્રમુખે લાંબા રૂટની ટ્રેનોની માંગ કરતા જણાવ્યું કે રાજકોટ અને જામનગરની ટ્રેનોને પોરબંદર સુધી લંબાવવી જોઈએ, તેમજ હરિદ્વાર સુધીની ટ્રેનો ફાળવવી જોઈએ, જેથી પોરબંદરના મુસાફરોની કોઈ ધાર્મિક યાત્રા પર જવા હાલાકીનો સામનો ન કરવો પડે. યાત્રાધામને લગતી માત્ર મહાત્મા ગાંધીના નામનો ઉપયોગ જ થાય, પણ અહીંથી ડાયરેક્ટ કોઈ ટ્રેન છે જવું હોય તો એ ક્યાંય જતી નથી. શ્રીનાથજી જતી નથી, દિલ્હીવાળી ટ્રેન છે એ હરિદ્વાર સુધી નથી જતી. ડાયરેક્ટ ટ્રેન જવી જોઈએ તો પેસેન્જરોને લાભ મળે. આ તો પેસેન્જરો છે એ માત્ર વાહને ચક્કર માર્યા રાખે, પણ પોરબંદરથી ડાયરેક્ટ કોઈ ટ્રેન નથી, જેથી એ ટ્રેનો ડાયરેક્ટ થવી જોઈએ એવી અમારી માગણી છે. હાલ રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, ત્યારે 40 ડિગ્રીની ઉકળાટ વચ્ચે અંકલેશ્વરની ઔદ્યોગિક વસાહતમાં ધમધમતા બરફના ઉદ્યોગોમાં તેજી આવી છે. અંકલેશ્વર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં ફાર્મા ડાઇસ જેવી હેવી કેમિકલ પ્લાન્ટમાં તાપમાન સંતુલિત રાખવા માટે બરફનો ઉપયોગ જરૂરી બની જાય છે. ઊંચા તાપમાને આ કેમિકલ્સ જ્વલનશીલ બની શકે છે, તેથી સુરક્ષા હેતુથી બરફનો વ્યાપક ઉપયોગ થતો હોય છે. સાથે જ ઠંડા પીણા વેચતા સ્ટોલ્સમાં પણ બરફની માંગ વધી છે. એટલું જ નહીં, જાહેર સ્થળોએ થર્મલ બોટલ અને કુલર્સમાં બરફનો ઉપયોગ વધ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કેમિકલ યુનિટો હવે પરંપરાગત બરફના ઉપયોગ બદલે ચિલિંગ પ્લાન્ટની દિશામાં વળી રહ્યા છે. આ બદલાવથી બરફ ઉદ્યોગમાં સ્પર્ધા વધી છે, તો વળી ઉનાળામાં ઊંચા વીજ વપરાશના કારણે વારંવાર વીજ પુરવઠા ખોરવાતા બરફ ઉત્પાદન પર સીધી અસર પડી છે. 42-43 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન રહેતું હોય, આ આકરી ગરમી વચ્ચે બરફની માંગમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. બજારોમાં પણ ઠંડા પીણામાં અને અન્ય વસ્તુઓમાં બરફનો વપરાશ થતો હોય છે. અને સમાચાર ધોરાજીથી જૂનાગઢ રોડ રેલવે ફાટક પર ડાયવર્ઝન અંદાજે 1 કિલોમીટર જેટલો ટ્રાફિક જામ. રેલવે ફાટકથી વાહનોની લાંબી લાઈન લાગી છે. ઓવરબ્રિજની કામગીરીને લઈને ડાયવર્ઝન અપાયું છે. જામનગરથી જૂનાગઢ તરફ જવા માટે વાહનો જમનાવડ રોડ પરથી પસાર થાય છે, તો લાંબી લાઈન લાગી છે, જેના કારણે ટ્રાફિક જામ. તો રાજપીપળામાં એસબીઆઈના એટીએમમાંથી પૈસાની બદલે નીકળ્યો સાપ. એટીએમ મશીનમાં કાર્ડ નાખ્યું અને પૈસાની બદલે નીકળ્યો ઝેરી અને ખૂંખાર સાપ. દ્રશ્યો છે રાજપીપળાના. શહેરના એટીએમમાં પૈસા ઉપાડતી વખતે ગ્રાહકો સાવધાન રહેજો. શહેરના એસબીઆઈ મેઇન બ્રાન્ચના એટીએમ સેન્ટરમાં સાપ ઘૂસી જતા દોડધામ મચી ગઈ. એક ગ્રાહક એટીએમમાં પૈસા ઉપાડવા ગયા, ત્યારે એટીએમ હેંગ થઈ જતા એન્જિનિયર એટીએમ રિપેર કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એટીએમમાં સાપ દેખાતા કામ કરતા લોકોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા. ડરીને સીધા બહાર ભાગી ગયા હતા. ખૂંખાર સાપને એટીએમમાં આટાફેરાથી દહેશત ફેલાઈ હતી. એટીએમ સિક્યુરિટી દ્વારા સાપને પકડી સલામત સ્થળે ખસેડતા રાહત થઈ હતી. પરંતુ આ મેઇન બ્રાન્ચ હોવાથી અહીં હજારો લોકો પૈસા ઉપાડવા આવે છે, ત્યારે એટીએમમાં સાપની એન્ટ્રીથી લોકોના જીવ પર ખતરો ઊભો થયો છે. તો દારૂડિયાઓએ દારૂ પીને ઠાસરાના બસ સ્ટેન્ડમાં મચાવી ધમાલ. ખેડાના ઠાસરામાં લુક્કાઓએ દારૂ પીને ધમાલ મચાવી. ઠાસરા બસ સ્ટેન્ડમાં આવેલી દુકાનમાં જાગીર મલિક નામના વ્યક્તિએ દારૂ પીને ધમાલ મચાવી. બસ સ્ટેન્ડમાં આવેલી કેન્ટીનમાં કામ કરતા વ્યક્તિઓની ધુલાઈ કરી. કોઈ કારણ વગર કેન્ટીનમાં ઘૂસીને કામ કરતા લોકોને માર્યા. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે જાબીર મલિક નામના વ્યક્તિ નશામાં બસ સ્ટેન્ડમાં આવેલી કેન્ટીનમાં ઘૂસે છે અને કંઈ સમજ્યા વગર લોકો પર લાફાવળી કરવા લાગે છે, બબાલ કરે છે. જ્યારે એક વ્યક્તિ સમજાવે છે તો નશામાં તેને પણ મારે છે. વિડીયો સામે આવતા કેન્ટીનના માલિકે પોલીસ ફરિયાદ કરી, ત્યારે પોલીસ હવે લુક્કા તત્વો વિરુદ્ધ શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવું રહ્યું. જૂનાગઢ યાર્ડમાં કેસર કેરીના થવા લાગ્યા છે ઢગલા. જેની આતુરતાથી રાહ જોવાતી હતી તે ફળોના રાજા કેસર કેરીની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. કેસર કેરીના હબ ગણાતા જૂનાગઢ યાર્ડમાં કેસર કેરીના ઢગલા થવા લાગ્યા છે. જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કેરીની આવકમાં વધારો થયો છે. એક જ દિવસમાં 2000 કેરીના બોક્સની આવક થઈ. હાલ શરૂઆત હોવાથી 10 કિલો પ્રતિ બોક્સના 800 થી 1200 રૂપિયા ભાવ ચાલી રહ્યા છે. આવતા સપ્તાહમાં હજુ આવક વધવાની સંભાવના છે. કેરીની આવક વધવા છતાં ભાવમાં કોઈ લાંબો ફેરફાર થયો નથી, કેમ કે ગત વર્ષની સરખામણી કેરીનો પાક ખૂબ જ ઓછો છે, એટલે કેસર કેરીના રસિયાઓએ કેરીનો સ્વાદ ચાખવા માટે વધુ પૈસા ચૂકવવા પડશે. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.